ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਪਾਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾ ਜੀ, ਗਾਰਡ ਬਣ ਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾ। ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰਸੰਗੀ ਵੀ बन के दिखाओ। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब पत्ता पत्ता राजस्वामी बोलेगा। अब ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है। कहीं पापा जी और कहीं हजूर जी सत्संग भी फरमा रहे हैं। क्या ये ठीक है कि अब पत्ते पत्ते में राजस्वामी बोलेगा? नहीं बेटा, बोलने की बात नहीं है, निभाने की बात है। बोलते तो सभी हैं, मगर जब तक हम भजन सिमरन करके वो अच्छा उदाहरण बन के नहीं दिखाएंगे तो सिर्फ नाम लेने वाली बात तो नहीं है ना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਸੀਗੀ, ਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। बेटा सब तो जरूरी चीज ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बाबा जी मेरा सवाल है कि जो लोग अपनी सारी जिंदगी सेवा में बिता देते हैं फिर भी उनको बेरोजगार ही वो रहते हैं, फिर क्यों रहते हैं वो बेरोजगार? बेटा परमार्थ और आपकी रोजमर्रा जिंदगी दो अलग अलग चीजें हैं। जी हम सेवा करते हैं अपने लिए, जी सो सेवा को बाहर की चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। जी ये ठीक है कि एक बैलेंस रखना चाहिए, कामकाज को भी ध्यान देना चाहिए, मगर दोनों को साथ मत जोड़ें आप। जी। बाबा जी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो हम सोचते हैं क्या सोचने से भी कर्म बनते हैं? बेटा सोचने से कर्म नहीं बनते, मगर किसी भी चीज को बार बार सोचोगे वो फिर गहराई से मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है जी और मन हमारे काबू में नहीं है और वो ही फिर आगे जाके करनी में जाहिर हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। नहीं बेटा, इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि सोच को भी मन में मत बैठने दो, क्योंकि शुरुआत तो सोच से ही होती है ना। जी बहुत साल हुए नामदान लिए, कभी भूले बिसरे बैठ गए, रोज रोज का नियम नहीं बन पा रहा, उसके लिए क्या करें? बेटा आदत बनाने की जरूरत है। अब सभी काम शुरू में तो दिक्कत आती है, मगर रोज बैठेंगे आदत पड़ जाएगी तो वही काम फिर आसान हो जाएगा। और ये याद रखें बेटा, भजन सिमरन हमने अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। ज़रूरत हमें है। मन काबू में आएगा सभी काम आसान हो जाएंगे, मन बेकाबू रहेगा सभी कामों में दिक्कत आएगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋ, ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਬਿਆਸ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਹੀ ਰੱਖਤੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने परमार्थ और एम्बिशंस इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? नहीं बेटा, परमार्थ अपनी जगह पे है, स्वार्थ अपनी जगह पे है। अब परमार्थ भी तभी निभा पाएंगे अगर टेबल पे खाना होगा, कमाई होगी। मोहताज होके तो वो परमार्थ भी नहीं निभाई जाएगी बेटा। सो जिंदगी में बैलेंस रखना चाहिए। अगर बैलेंस रखेंगे
दोनों ही एक साथ चल सकते हैं बेटा। ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 99% ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ 1% ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बेटा ਐਵਰਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਉਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਊਗਾ। ਪਰ ਸੋ- ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਲੈਦਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੇਚਦਾ, ਲੈਦਰ ਦੇ ਪਰਸ ਵੇਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸੀ ਪਿਆ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਜੇ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੜਫ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਛੁਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੜਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਮੈਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜੋ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3, ਫਿਰ 2 ਔਰ ਫਿਰ 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਓ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਔਰ ਜੀ ਜੋ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਤੀ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਪ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਰੋਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਡਾਈ ਮਾਰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ हैं, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮ ਕਟਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੀ, ਕਈ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। बाहरली सेवा जरिया है। जिवें आपने क्या माहौल बनाने वास्ते, माहौल बना के आपां भजन बंदगी करांगे, अंदरों शब्द दे नाल जुड़ांगे, वो रस आऊगा, तां ही उस काबिल बनांगे कि आपां निभा सकीए। नहीं तो साडे तो नहीं निभाया जाना बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਪਾਊਂਗਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਨੀ ਆਫ 1000 ਮਾਈਲ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। I often heard people talk about how everything happens because it's written in the destiny. And sometimes you often say in the satsang that destiny makes us stand at a place and we have to make a choice. So if destiny can make us stand at a place, then isn't the choice also written in the destiny itself? Beta, what is karma and what is destiny? Any action you take, any action creates karma. Karmas put together
create your destiny. Destiny will put you into a situation. How you react to that situation is the choice you make. You react positively, you finish the karma. You react negatively, you set off another chain reaction. It's like playing a game of cards. You can't choose your cards. A hand is dealt out to you. Now you could have a wonderful hand, make the wrong choices and lose the game. And you can have a terrible hand, make the right choices and win the game. So that's where the choice comes in. Baba ji. So how do you take modeling and acting as a career, and why is the society taking girls who become models as disgust? Why is taboo created? बेटा वो पुराने ज़माने की बात थी. I don't think so. Today the world is changing. I don't think so that is the same situation now. The basic point that the parents have is that nobody should take advantage of you. Yeah. And if you are strong and you create your parameters, then there's nothing wrong. It's only when we sort of go beyond those parameters that we have to suffer the consequences. ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बेटा देखो ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ. ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ बेटा सोच समझ के कदम चुकी है. बाबा जी, क्या डेथ पेनफुल होती है? डिपेंड करता है. कैसे मतलब? अगर आपका जुड़ाव दुनिया के साथ है, जैसे बहन की कोई चुन्नी लेके आप कांटों के ऊपर फेंक दो, एक एक कांटा उतार के बड़े आराम से चुनरी मिल जाएगी. एकदम खींचोगे तो दर्द होगी. सो अगर हमारा जुड़ाव दुनिया से है तो दर्द होगी, अगर हमारा जुड़ाव मालिक से है तो कोई दर्द नहीं होगी. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਿਰਫ. ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਘਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਣਗੇ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਗੇ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ. ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ.